প্রথমে স্ক্রিন শেয়ারিংটা দেখাই, একটু দরকার আছে, দেন স্টার্ট বোর্ড করব। জেনারেটিং ফাংশনে আমরা আগের দিন একটা হালকা ডেসক্রিপশন দেখাচ্ছিলাম যে সিকোয়েন্স থাকবে, লাইক উই নো ফ্রম দ্য সেকেন্ড সেমিস্টার দ্যার ইজ সিকোয়েন্স লাইক দিস A1 to and correspond জেনারেটিং ফাংশনটা কেন লাগে, রেকার্সিভ রিলেশন। আমি বোর্ডে যাই, বোর্ড না হলে অসুবিধা হবে, বোর্ডটা দেখাই সুবিধা হবে। দাঁড়া, তো মূলত ওয়ান পিস থাকবে, দেয়ার ইজ এ নিউমারিক ভ্যালুজ লাইক দিস। I think that is divergent sequence, as you know from the second semester concept, and এর corresponding একটা functioning form থাকবে, like you can write it, this is maybe represented like this, you know that, or this is called sequence, or sometimes we call it numeric values. Number two, there may be like UN, you write it UN also. You can write UN as n, you can write it UN, you can write it UN plus 1 equal to UN plus 1 with condition given as U0 equal to 1, 0 equal to 1. Calculate that. Starting value 1, so second value is 1 plus 1, 2. So if we put n is equal to 0, we can get U0, U0 equal to 1. So UN is equal to 1, we can get 0 plus n plus 1, 2, U2 is equal to 2, 1 plus 1, 2. So this representation we call at recurrence relation. The same function can be represented like this, recurrence relation, and there may be another format like this, presentation 1, presentation 2, and there may be another format like this, that is called generating function, which represents the coefficients of this. Like they are the coefficients or the value of the sequence, and we write it multiplied with this value as x square, x to the power 1, x to the power 2, x to the power 3. We can get a infinite series which is called as generating function for this sequence. So for a particular numeric values or the sequence, as we know from the second semester, that is a divergent sequence. So divergent or convergent or least bother about that, can be represented either in the sequence form, you know that the form already known to us from second semester concept, or you can represent this case as recurrence relation, UN plus 1 is equal to UN plus 1. আমাদের পার্টিকুলার এই অঙ্কের ক্ষেত্রে, অন্য অঙ্কের ক্ষেত্রে অন্যভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যেতে পারতো, or you can represent like this form, 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube and so on. This is another presentation format, right? And this presentation যেখানে এই কোএফিসিয়েন্ট গুলো হচ্ছে ভ্যালুস গুলো, this representation is called the generating function representation, generating function representation of UN, or rather of n.
the sequence is called n, rather generating function depends on n, right? তো আমাদের পরীক্ষায় যেটা করতে হবে মূলত ইয়ারের কোশ্চেনে, a sequence will be given, find the generating from this type 1, পরীক্ষায় যেটা করতে হবে টাইপ 1, টাইপ 1 কি করতে হবে, 1 is given, input 1, output, এটাকে যদি 1 বলি, এটাকে যদি 2 বলি, এটাকে যদি 3 বলি, ইনপুট 1 আউটপুট 3, এই একটা কেস আসবে। আরো আসতে পারে টাইপ 2, ইনপুট 2, আউটপুট 1, using three. This is the special case, যেটা পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি আসে। আরেকটা আসবে 3 নম্বর, from the generating, মানে input 3, output 1, তার মানে 3টে কেস আসবে। আবার বলছি, কেস নম্বর 1, we have a sequence or numeric values will be given, you have to find the generating function. Sequence or numeric function will be given, you have to find the generating function. Number 2 or number 3, a generating function will be given, you have to find the sequence, right? And number 2, that is star case, the most মানে mathematical case বলতে পারো, a recurrence relation will be given and you have to find the sequence for the like Fibonacci series is given and you have to find the solution of the Fibonacci. That is, আমরা আগের দিন ব্যাখ্যা করছিলাম যে ফিবোনাকির যে ডিপেন্ডেন্সিটাকে আমরা অমিট মানে রিমুভ করব। এইখানে কোনো ডিপেন্ডেন্সি নেই। মানে ধর তোকে যদি বলে হোয়াট ইজ দ্য 10th টার্ম, ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড দ্য 10, বাট ইফ ইউ রাইট হোয়াট ইজ দ্য 10th টার্ম, তোকে 9th টার্মটা জানতে হবে। UN should be known, otherwise you cannot find the 10th term. 9th term plus 1 equal to 10th term. So that is the dependency previous term এর উপর। রিকারেন্স রিলেশনে যে ডিপেন্ডেন্সি থাকে সেটা সিকোয়েন্স বা নিউমেরিক ফাংশন থাকে না। তো রিকারেন্স রিলেশন থেকে নিউমেরিক ফাংশন বার করতে হবে ইউজিং জেনারেটিং ফাংশন কনসেপ্ট, রাইট? এই 3টে কেস আমাদের পরীক্ষা আসবে। 3টে কেস নিয়ে আজকে এইটা কেসটা ন্যাচারালি স্টার কেসটা বুঝতে পারছি সবচেয়ে টাফেস্ট ম্যাথমেটিক্যাল। আমরা এই দুটো কেস নিয়ে আজকে কিছুটা আলোচনা করব, আজকে শেষ করতে পারবো না হয়তো। কিছুটা এগুলো অনেক ইজি, দ্যাট ইজ ফ্রম সিকোয়েন্স থেকে জেনারেটিং আর জেনারেটিং থেকে সিকোয়েন্স, এটা অনেক ইজি। এটা নিয়ে আমরা মূল আলোচনা আজকে করব। তো আবার স্ক্রিনে যাই, দাঁড়া এক্সাম্পল দেখ, কিছু বেসিক বাইনোমিয়ালের আইডিয়া লাগবে। হ্যাঁ, বাইনোমিয়াল ফাংশন ফর্মুলা আমরা আসছি পরে। বাইনোমিয়াল ফাংশন ফর্মুলা কি কি দরকার পড়তে পারে টু সলভ দিস 3 টাইপ অফ এক্সাম্পলস, আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আসবো। দেখ, নাও দিস ইজ দ্য কেস, WBT তে এসেছিল, ফাইন্ড দ্য জেনারেটিং ফাংশন ফ্রম দ্য ফলোইং ফর দ্য ফলোইং সিকোয়েন্স। লিখে দিয়েছে সিকোয়েন্স ইজ গিভেন, দ্যাট ইজ ফ্রম আওয়ার বোর্ড। আবার বোর্ডে যাই, বোর্ডটা ছাড়া যাচ্ছে না। From our example 1, so sequence, that is the generating function is given, sorry, the sequence is given, that is this is given, you have to find the generating function, right? শুরু করি, the type 1, input 1 output should be 3, generating function sequence is given, you have to find the generating function, and আমি একটু স্ক্রল ডাউন করি, example 1 এটা দেখতে পাবে, example 2, right? The case number 3, type 3, generating function is given, then you have to find the corresponding sequence, ulto. Now
Again, example 3, again the same, it is special case. Find the generating function corresponding sequence. একই অঙ্ক, একটু স্পেশাল কেস বলে আলাদা করে রেখেছে। And then you can go to recurrence relation and its solution, right? যেটা সবচেয়ে স্টার কেস বলছিলাম। Given some recurrence relation, you have to solve the recurrence relation. For example, you can আমি যদি go through করি বইটা তাহলে দেখতে পাবো। Solve this. শুধু ইনপুটটা দেখ। See the input case, this is purely recurrence relation. That is a dependency an minus 1, an minus 2. That is like un plus 1, un like this. Same type of. And after using some generating function concept and so on, so least bother about the how to calculate a calculation the বাদ দে পরে দেখবো। What will be the output? দেখ অঙ্কটা বিশাল অঙ্ক, আগেই বলছি ম্যাথমেটিক্স আছে। You can get the output as, so see, this is the output. An equal to 8, an equal to 2 to the power n plus 3n. So if we see, this is the output, the recurrent solution. If we see, this is the input. There is a recurrence relation is given. You have to find the corresponding sequence. That is, you have to represent an in terms of only n. There is no dependency on the previous values. an বার করতে গেলে an minus 1 জানতে হবে না, বা এখানে an বার করতে গেলে কোনো পার্টিকুলার টার্ম বার করতে গেলে তার আগের দুটো টার্মের ভ্যালু চাই, নাহলে পারবি না বার করতে, অসম্ভব বার করা। তোকে যদি বলে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ a10, দশম সংখ্যাটি কত এই সিকোয়েন্সের, বার করতে পারবি না। তোকে 9th আর 10th টার্ম, 9th আর 8th টার্ম জানতে হবে, কারণ দ্যাট ইজ দ্য ডিপেন্ডেন্সি অন দ্য an minus 1 an minus 2. So if we solve this, that is, if we get the, this is the input, if we get the output as after use calculation, you get the output, এটা হচ্ছে আউটপুটটা পেলাম। an is equal to 2 to the power n plus 3. Now you can easily, what is a10? 2 to the power 10 plus 3 into 10, simple. As think about the Fibonacci concept. Fibonacci is a recurrence relation, Fibonacci series, যেটা আমরা so-called Fibonacci series বলি, actual Fibonacci sequence আশা করি বুঝতে পারছো। তো Fibonacci recurrence relation, not like that. Fibonacci recurrence relation বড়টা more logical. Fibonacci recurrence relation যদি সলভ করে যে সিকোয়েন্সটা পাবো Fibonacci সিকোয়েন্স, সেটা কিন্তু ফুললি ডিপেন্ড, Fibonacci 10th টার্ম বা 11th টার্ম বার করতে গেলে শুধু n এর ভ্যালু বসালেই এনাফ। এখানে যদি মনে করো এটা Fibonacci সলিউশন হয়, তাহলে n এর ভ্যালু 10 বসালেই আমি 2 to the power 10 plus 3 into 10, you can get the nth term. So this is the solution, but see here you can get the generating, you can see the symbol of gx, generating function. তো যেটা আমরা বলছিলাম এই 3 নম্বর কেস, এই 2 নম্বর কেস, সরি, given some recurrence relation, you have to find the output of sequence using generating function, 3 নম্বর, রাইট। এটা আমরা পড়বই না আজকে, এটা এই সপ্তাহে না, নেক্সট উইকে আমরা শুরু করি প্রথম কেসগুলো, যেগুলো হালকা হালকা অল্প অল্প ব্রেনের উপর দিয়ে অল্প চাপ দেবে। কোথায় গেলি বাবু? প্রথমে এই কেস নম্বর 1টাই করে, বইতে যেমন আছে। আগের দিন এটা করছিলাম, ফাইন্ড দ্য 1 1 2 2। হ্যাঁ, আবার বলছি, এই অঙ্কগুলো করতে গেলে কিছু বেসিক বাইনোমিয়ালের ফর্মুলা লাগবে। আমরা স্টেপ বাই স্টেপ নিশ্চয়ই জানবো বাইনোমিয়ালের ফর্মুলাসগুলো। আপাতত আমরা শুরু করি প্রথম কেসটা। A sequence will be given and you have to find the generating function. Example will deck 1 1 1 1 is given, right? So that is like, if it is given 1 2 3 4, that sequence is given, what will be the generating function? You can write it in the gx as 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube, etc., plus 5x to the power 4 and so on. You can write the generating function easily. তাই তো? আমি চাই এই জেনারেটিভ ফাংশনটা দেখা যাচ্ছে না বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে না, আচ্ছা দাঁড়া এটা মনে হয় লাইট, বেশি লাইট হয়ে গেছে, একটু দাঁড়া এক মিনিট।
হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। দেখতে এবার হ্যাঁ স্যার। যাই হোক, তো আরেকটু ক্লিয়ার করছি, দাঁড়া আরো শেড বাড়ালে হবে। আর এইবার পরিষ্কার হবে অনেকটা, আশা করা যায়। দেখ, তো যদি যদি এইটা থাকতো তাহলে উই ক্যান রাইট দিস অ্যাজ জেনারিক ফাংশন এন্ড ডট ডট আরও চলবে, ইনফাইনাইট সিরিজ আগেই বলছিলাম। সো দিস ইজ উই ক্যান রাইট লাইক দিস ফর্ম। কোশ্চেন হচ্ছে কে বললো আপনাকে? দিস অ্যাকচুয়ালি কামস ফ্রম দ্য বাইনোমিয়াল সিরিজ, বাইনোমিয়াল এক্সপ্যানশন। কিছু বাইনোমিয়াল এক্সপ্যানশন প্রেজেন্টেশন মুখস্থ করতে হবে দাদা অঙ্কের সাথে, বিকজ 3 নম্বর কেসটা যেটা সবচেয়ে কঠিন, যেটা বলছিলাম যে রেকারেন্স রিলেশন থেকে সিকোয়েন্স তৈরি করা, সেই জন্য কিছু মানে জেনারিক ফাংশনে ইউজিং জেনারিক ফাংশন দিয়ে করতে হয়। তো তো সেই জন্য কিছু ফর্মুলা বাইনোমিয়ালের মুখস্থ রাখতে হবে। এটা সেরকম একটা এক্সপ্যানশন, 1 + 2x + 3x স্কয়ার লাইক ইউ ক্যান রাইট প্রেজেন্ট লাইক দিস ফর্ম। আমি দেখাচ্ছি, বইতে আছে, চিন্তা নেই। অ্যানাদার, সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। যদি এটা পরীক্ষা দেয়, কোশ্চেন যদি এটা থাকে, হ্যাঁ বল। স্যার আমি না বুঝতে পারছি না কিছু। জেনারেটিং, তুই 3টে রিপ্রেজেন্টেশন কি বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার, মানে এটা কি করে হলো? এটা 1 + 2x + 3x স্কয়ার। আবার আগের দিন যেটা করেছিলেন 1 - 1 1 - 1, ওইটাতে এলো 1 - x + x স্কয়ার। আচ্ছা আচ্ছা, লিখছি। এইটা জেনারেটিং ফাংশন প্রেজেন্টেশনটা কি? এটা তো সিকোয়েন্স, এটা ঠিক তো? হ্যাঁ, এটা কি 1 + x + x স্কয়ার এরকম? হ্যাঁ, ফাইন, ঠিক বলেছিস, 1 + x + x। তাই, হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে, ঠিক বলছি তাই তো? হ্যাঁ। এই পর্যন্ত এইটাকে ইকুয়াল টু এটাকে পরে লিখতে, এটা মিটলো, এটা একটা কেস মিটে গেল। এবার আমি পাল্টাচ্ছি। হ্যাঁ, এবার আমি এইটা লিখছি 1 2 3 4 5। এটা কি হবে বল? ও আচ্ছা, এর ইয়েগুলো 1 + 2x + 3x স্কয়ার। পাক্কা? আপত্তি আছে? না বুঝতে পেরেছি। এবার আমি লিখলাম, বল এই যে আরটা আছে বুঝতে, বল এইটা বল দেখি, এই যে কোথায় লিখেছে, এই এটাই দাও, এই 1 - 2 + 3 - 4 কত হবে? 1 - 2x - x স্কয়ার + 3x এর কিউব + -4x এর। হলো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। Now another question number 5. A question of 5 to that. n is this. What will be the value? n is given. So we have, if we write half, sorry, 8 to the power 1, তাই তো? Half square cube, write it. একই জিনিস, এটা যা এটা মানে একই। n এর ভ্যালু 1 2 3 4 বুঝে গেছি। তাহলে what is gs? half plus square plus cube, আপত্তি আছে? না স্যার, বুঝতে পেরেছি। So you can write in standard concept, standard করলাম আর কি, or you can write it. এই জায়গাটা দেখ, এই লাইনটা দেখ, 1/4x হবে না? কোনটা বল? মানে 1/2 স্কয়ার x হবে তো, মানে ফার্স্টেই x স্কয়ার চলে এলো। ঠিক তাহলে আবার লিখছি গুড। প্রথমটা হাফ, কেন প্রথম ঠিকই তো লিখেছিলাম, প্রথমটা হাফ, না হ্যাঁ 2 স্কয়ার x, রাইট 2 কিউব, এটা কত হবে? কিউব x স্কয়ার, তাই তো? ঠিক বলছি তো? সো উই ক্যান রাইট, হ্যাঁ উই ক্যান রাইট, ঠিক বলেছিস। উই ক্যান রাইট, ইফ আই গেট হাফ কমন উই ক্যান গেট 1 + x/2
plus x by 2 square, দেখ ঠিক লিখছি কিনা বলিস, and so on. So you can write half summation that n equal to 0 to infinity x by 2 to the power n. এই প্রেজেন্টেশনটা দেখ, বারবার বলছি এই প্রেজেন্টেশন দেখ, এই প্রেজেন্টেশন আমাকে জানতে হবে, এই লাস্ট লাইনটা যেটা লিখেছি বুঝতে না পারলে বলবি, এই প্রেজেন্টেশনটা দেখ। বাকিটুকু এতক্ষণে আশা করি মাথায় ঢুকে গেছে, যেহেতু কোশ্চেনগুলো জানো বুঝেছিস। এই জায়গাটা দেখ, অসুবিধা নেই আশা করি। আমি এটাকে শর্টে লিখছি, মানে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে লিখেছি। ঠিক আছে, সো এটা বুঝতে পারিনি লাস্টের লাইনটা। মুছে দিচ্ছি, দেখে নে। হাফ a0 a1 a2, তো প্রথমটা হচ্ছে x by 2 to the power 0 plus x by 2 to the power 1 plus x by 2 to the power 2 plus x by 2 to the power 3 plus x by 2 to the power 4 plus dot 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 চললো। তার মানে we can write it like half, if I use the summation symbol, x by 2 to the power n, to start n is equal to n from 0 to infinity. X by 2 to the power n, to start n equal to 0 to infinity. বুঝা গেল? সামেশন তো, সামেশনটাকে আমরা এইভাবে লিখতেই পারি, x by 2, x by 2 তো মানে তার ইনক্রিমেন্ট আকারে বাড়ছে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। তাই তো, তো x by 2 কে মনে কর r, ar, যাই হোক হলো। তো এইটা হচ্ছে মূলত মানে এরকম অনেক রিপ্রেজেন্ট, এই যে 4 নম্বরটা কি বলতে কি, 4 নম্বরটা এই যে কোশ্চেন আছে, দেখ ar is equal to 2 into 3 to the power r. So it is generating function will be, it is ar is given like this, মানে সিকোয়েন্সটা 2 into 3 to the power r, so gx will be 2 কমন, মানে এটাকে আমি এয়ারটাকে দিয়ে এক্সপ্যান্ড করি, we can get 2 into 3 comma 2 into 3 1, 0 দিয়ে শুরু আছে, দেখ r greater than equal to 0 it is given, r greater than equal to 0 it is given, so comma 2 into 3 square etc. That is, we have the gx like, we have the gx like a0 2 into 3, তাই তো, plus 2 into 3 1x plus 2 into 3 square x square, so on. 3 to the power 0 হবে না ওটা? হ্যাঁ 3 to the power 0 আর কোনটা প্রথমটা? হ্যাঁ ও 3 to the power 0, তাহলে বাদ, তাহলে এটা বাদ, যাই হোক 0 লিখলাম। that is এবার যদি আমি সিম্পলিফাই করি, we can get 2, 3 to the 0 1 1, 2 into 3x plus 2 into 3x whole square plus এইটা 2 into 3x whole square, এটা 2 into 3x whole square। পরেরটা হবে, এটা থেকে 2 কমন নিয়ে বাকিটা লিখতে পারবো? হ্যাঁ 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 অবশ্যই অবশ্যই, সেটাই আমরা সেই এক্সপেনশনে পরে আসবো আস্তে আস্তে, কি করে এটাকে সিম্পলিফাই করা যায়। তো এইটাকে আমরা সিম্পলিফাই করি, যেমন কথাটা বললেই বটে, এইটাকে আমরা সিম্পলিফাই করে কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে আনবো সেটা একটু দেখি। আজকে অ্যাটলিস্ট এইটুকু থাকুক, তারপরটা আমরা আস্তে আস্তে শিখবো, কারণ একটু ম্যাথামেটিক্স আছে, আগেই বলছি অনলাইনে তো ম্যাথামেটিক্সটা কতটা শেখানো যায়। তো এক্সপেনশনের কনসেপ্টেই বলি, তো
তারপরে পরবর্তী টার্মটা হবে 2 × 3x কিউব টু দি পাওয়ার 4 এটসেট্রা। দ্যাট ইজ আমি যদি ওপরে যাই, দ্যাট ইজ উই ক্যান গেট gx, that is you can get the gx, we can get the gx equal to, you can get the gx equal to 2 plus 2 যদি কমন নিই from here, 2 যদি কমন নিই, you can get 1 plus 3x plus 3x whole square plus 3x whole cube etc. তাই তো, ব্র্যাকেট ক্লোজ। এবার দেখ কি করে সিম্পলিফাই করছি, সেই জিনিসটা শেখানোর জন্য বলছি। এবার কি করছি, 2 we can write 1 plus z plus z square, আমি মনে করলাম এটা z, আমি মনে করলাম where z equal to 3x, এটা লিখতে পারি। এবার আমি একটু স্ক্রিনের দিকে তাকাস, আমি একটু উপরের দিকে যাচ্ছি বুঝে যা ফর্মুলার সুবিধার্থে। বাইনোমিয়ালের কথা বলছিলাম তো, সি দিস বাইনোমিয়াল এক্সপ্যানশন। সি দা ইকুয়েশন নাম্বার 3 যেটা দেখতে পাচ্ছিস, 1 minus x to the power -1, 1 minus z to the power -1 is represented by 3 নম্বরটা বলছি, স্ক্রিনের শেয়ার দেখিস, স্ক্রিন শেয়ারটা, 1 minus z to the power -1 is represented by z to the power r equal to 0 to infinity. That is if I r is equal to 0 to infinity. That is if I, we can get 1, r is equal to 0, we can get 1, r is equal to 1, we can get z, r is equal to 2, we can get z square, r is equal to 3, we can get z cube and so on. So we can get this formulation. কোশ্চেনটা হচ্ছে আপনি কোথা থেকে ফর্মুলাটা পেলেন, বইতে দেওয়া আছে। আমি আবার বলছি, দিস ইজ পিওরলি কামস ফ্রম দ্য বাইনোমিয়াল। আমি পরের দিন এক্সপ্লেন করবো, দুই একটা যদি চাস তো, আর যদি না চাস তো পাতি ফর্মুলা মুখস্থ করতে হবে। কিছু ফর্মুলা ডিরেকশন আমাদের জানতেই হবে বা জেনারেটিভ ফাংশন করতে গেলে। এটা 3 নম্বর হচ্ছে একটা ফর্মুলা যেটা আমরা এখানে ইউজ করতে পারি। সো from this case we can conclude that we can write this expression as 2 into 1 minus 3x to the power -1. 3x টাকে যদি z ধরি, we can write this expression, equation number 3 টাকে ভালো করে দেখ, equation expression, we can write this expression as using the binomial. পরের দিন এক্সপ্লেন করবো, যদি চাস তো আমি পরের দিন এক্সপ্লেন করবো বাইনোমিয়াল থেকে কি করে পেলেন, এটা বাইনোমিয়াল দিয়ে করা যায়, পরের দিন দেখাবো বাইনোমিয়াল দিয়ে কি করে করা যায়। মানে কিন্তু সেটা আমাদের পরীক্ষা আসবে না। ম্যাথামেটিক্সটা যদি জানতে ইচ্ছা করে তো বলতে পারি, কিন্তু দ্যাট ইজ নট ইন আওয়ার সিলেবাসের মধ্যে নেই। মানে মুখস্থ রাখতে হবে ফর্মুলাটা, পরীক্ষা কোনোদিন প্রমাণও আসবে না, প্রুফও আসবে না। স্যার এরকম কটা ফর্মুলা আছে? এই তো দেখ না, এখানে গোটা 7 লেখা আছে, খুব বেশি লাগবে না। আমাদের অঙ্ক করতে গেলে গোটা 4-5 লাগবে। ওকে এবং খুব সিস্টেমেটিক তুই মনে রাখতে পারবি। আমি পরের দিন এই ফর্মুলাগুলো বলবো, যদি দেখিস যে মনে রাখতে পারছিস তাহলে তুই ফালতু ফর্মুলা প্রুফে যাস না, আর নাহলে ফর্মুলা প্রুফ মনে রাখতে হবে। মানে এখন তো এমনি রেখে দিলে হবে না, না 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 না, এইটাকে ছোট করতে হবে, মানে এটাকে আরো এইখানেও না, তোকে এটাকে এরপরে তোকে লিখতে হবে। আমি এইটুকু লিখে না, উত্তরটা লিখতে হবে, অ্যান্সারটা পেনে নেই কালি দা, অ্যান্সারটা এইটুকু লিখলাম তো, তার মানে অ্যান্সার হবে 2/1 - 3x। এইটা হচ্ছে অ্যান্সার অ্যাকচুয়াল, বুঝলি? এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার, 2 × 1 - 3 to the power 1 - -1, এটা হচ্ছে অ্যান্সার। এইটুকু আসলে তুই ফুল মার্কস পাবি। ওই অঙ্কটা যদি দেয় এইটুকু আসলে ফুল মার্কস পাবি, বুঝে গেল? এইটুকু রাখতে পারবি, এইটা রাখলে হবে না, এইটুকু বলতে পারি, এইটা রাখলে হবে না, এইটুকু মানলে ঠিক আছে। তো এই জন্য গোটা 4 খুব বেশি লাগবে না। আমি অঙ্ক করতে করতে আরো করালে সুবিধা হতো। আমি বলেছি তোকে, দেখ এক্সাম এই 3 নম্বরটা লাগবে, 4 নম্বরটা লাগবে, 5 নম্বর লাগবে, 6 নম্বর লাগবে, আর লাগবে না।
আর এইটা হচ্ছে জেনারেল ফর্মুলা। একটা জেনারেল ফর্মুলা দিয়ে মনে রাখতেই পারিস, বোঝার সুবিধাতে, যে 1 আর 2 এগুলো সব জেনারেল ফর্মুলা। দেখ ওরাও লেখিনি, এটা ওরা জানে লাগবে না বলে লেখিনি। দাসপাল 1 আর 2 হচ্ছে জেনারেল ফর্মুলা, এ এক্স এন পাওয়ার এন আছে। হ্যাঁ, এন তো অঙ্কে থাকবে না সবতে, যেমন 7ও জেনারেল ফর্মুলা। এত মনে রাখতে হবে। আমি ফর্মুলা মনে রাখার ট্রিক্সও আছে, আমি যে ট্রিক্সও শিখিয়ে দেবো কি করে তুই মানে মেমোরাইজ করে রাখতে পারবি ওটাকে, পরীক্ষা যাতে তোকে ভুলে না যাস। ট্রিক্স বাজি আছে, আমি ট্রিক্স পরে শেখাবো। এত এই মানে দাসপাল এই দেখলে তুই ঘাবড়ে যাবি, হয়তো কিভাবে লিখেছে মনে রাখবো কি করে। ট্রিক্স বাজি আছে, আমি মানে ছক বাজি দেখলে তুই বুঝবি, বাট অঙ্ক দেখলে তুই বুঝবি যে এই ফর্মে আসছে, আমি এই ফর্মুলা একবার উত্তর পেয়ে যাবো। ট্রিক্সটা আমি শেখাবো আস্তে আস্তে, সময় লাগবে। কিন্তু তোকে মুখস্থ রাখতে হবে না, তো চাপ নেওয়ার কিছু নেই, ঠিক আছে? কারণ আমাদের এত বছরের মনে আছে যখন, তোর মনে থাকবে, তুই নিশ্চয় থাক, ঠিক আছে? শুধু ট্রিক্সটা জানতে হবে যে কিভাবে মনে রাখবো, বা কি কোন অঙ্ক থেকে বুঝবো যে ও এইটা ছকের অঙ্ক, এ হয়ে গেল। স্ট্যান্ডার্ডাইজ মেথড আছে, মানে মনে রাখার মেথড আর কি বলতে বলিস। হয়তো দাসপালে তুই এই ফর্মুলা দেখে কিছু বুঝবি না, মোটামুটি ধরে রাখি 3-4টে ফর্মুলা মনে রাখতে হবে। এই 3, 4, 5, 6 এর বারে খুব একটা লাগে না পরীক্ষায়। আমি তোকে দেখাচ্ছি 3, 4, 5, 6 মাথায় রাখ, আমি তো দেখাচ্ছি। বিশেষ করে এই ফর্মুলাগুলো লাগবে। স্যার একটা কোশ্চেন, ওখানে স্যার 1 + 3x + 3x এর হোল স্কয়ার এরকম ভাবে সিকোয়েন্সে যাচ্ছিল, তারপর ওখান থেকে 2 × 1 - 3x টু দি পাওয়ার -1টা কি করে এলো? সেটাই তো বলছিলাম, দাঁড়া একবার দেখাই দিলে। হ্যাঁ স্যার। আবার মুখটা দেখাই দাঁড়া। এই দেখ 3x টাকে, যে ফর্মুলা নাম্বার 3 বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছিস তো, ফর্মুলা নাম্বার 3 এর দিকে তাকা, 3 নম্বর মাউসটা যেন মুভ করছে, দেখতে পাচ্ছিস তো? 1 - x টু দি পাওয়ার -1 = সামেশন x স্কয়ার। তাহলে 1 - z টু দি পাওয়ার -1 = সামেশন z টু দি পাওয়ার, আর একই তো ব্যাপার, x এর জায়গায় z লিখেছি। এটাকে যদি এক্সপ্যান্ড করি, দেখ আরেক জায়গায় 0 দিয়ে শুরু। মাউসটা মুভটা খেয়াল করিস, তাহলে বুঝতে পারবি, মানে মাউস দিকে তাকাচ্ছি, প্লাস বোর্ডের দিকে তাকাস। আর এর ভ্যালু 1 এ 0 জেড, এটা লিখেছি। জেডটাকে 3x ধর, তাহলে এটা ফর্মুলাটা তাকা। এবারে বোর্ডের দিকে তাকা, জেডটাকে 3x ধরে দেখ মিলছে কিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। তো এই ফর্মুলা থেকে মনে রাখতে হবে, এটা থেকে ম্যাপিং আস্তে আস্তে শিখবি, ঠিক আছে? টাইম চলে যাচ্ছে, আপাতত বন্ধ করলাম। পরের দিন আবার করব, শুক্রবার আস্তে আস্তে করবো জেনারেটিং, কোনো সময় চাপ নেই, ঠান্ডা মাথায়। কুল ঠান্ডা মাথায় আস্তে আস্তে, শুধু ক্লাসগুলো ফলো করো আর ভিডিওটা রনিতে আপলোড করিস, তাহলেই হবে। যদি বুঝতে অসুবিধা, ভিডিওটা একবার দেখবি, মনে হয় অসুবিধা হবে না, আস্তে আস্তে বুঝ, ঠান্ডা মাথায়, ঠিক আছে? রেখে দিলাম।